Okay students, welcome to all of you. Today we'll start with our orientation lecture और ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ basically आलस ਦੀ ही गल करांगे कि एक्चुअल च आलस है कि आलस ਦੀ डेफिनेशन आलस ਆਪਾਂ किस तरीके ਨਾਲ अटैम्प्ट करनी है. इट्स ऑल अबाउट आलस. ठीक है. सो जिस तरीके ਨਾਲ एक हाइप बनी हुई है ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ कंट्रोल ਕਰਨ ਦੀ कोशिश ਕਰਾਂਗੇ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ਆਪਾਂ देखते हैं कि आलस है की. राइट, आलस ਦੀ डेफिनेशन की है अपने को. सो आलस की डेफिनेशन या कह लो कि आलस की फुल फॉर्म की है प्रॉपर. आलस एज सच कोई वर्ड नहीं है बट एक शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेशन है. सो आलस अपने लिए स्टैंड करता होंगे कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. ठीक है. हूँ देखो इस अपन दसिया हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, मतलब जो थोड़ी लिंग्विस्टिक स्किल्स है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक स्किल्स है, उन्होंने ही इवैल्यूएट किया जाऊगा. ठीक है. कुछ नहीं है, सिंपल एग्जाम है अपने को लिखे, होर कुछ भी नहीं है अपने को. ठीक है. जिदा तुसी हुण तक बोर्ड एग्जाम्स देंदे आए हो अपने 10th 12th जितना भी आप तुसी स्कूल च हुण तक जिस तरीके नाल भी इंग्लिश पढ़ते आए हो उस तरीके नाल ही है ये. जस्ट थोड़ा जा इलैबोरेटेड फॉर्म है ਉਹਦੀ, थोड़ी जी ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ईयर ਦਾ एग्जाम अटैम्प्ट किते करते होंगे सी, इत्थे थोड़ा जिहा लंबा होंदा है. ठीक है. उत्थे तुसी क्योंकि तुहाडे कोल बाकी सबजैक्ट भी होंदे सी, इहदे च भी इदां तुसी कह लो कि सबजैक्ट की तरह आपां इहदे मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, आपां इहनूं डिवाइड किया हुआ है. ठीक है. किस तरीके नाल जो मतलब लाइक इंग्लिश ਦੇ जो स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, उन्होंने आपां मैच करना है. उन्होंने मैच करके ही अपना बैंड स्कोर आऊगा. हुण जिहड़ा आपां नूं ओवरऑल बैंड स्कोर मिलता हुंदा है वो आउट ऑफ 9 मिलता हुंदा है. ठीक है. जिदा ਆਪਾਂ ਨੂੰ आउट ऑफ 100 ਸਕੋਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, आउट ऑफ 50 ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ आउट ऑफ 9 ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਇਆ, 7 ਆਏ ਆ, 7.5 ਆਇਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, आउट ऑफ 9 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਓਕੇ. ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ. ठीक है. देखो नैक्सट अपने को आप पहला देखते हैं कि आलस का फॉर्मैट की होंगे. हुण आलस का भी ना फॉर्मैट डिस्कस करने तो पहला आप मोड्स डिस्कस करते हैं कि मोड्स की हो सकते हैं. मतलब तुसी आलस नूं ना 2 डिफरेंट मोड्स के थ्रू अटैम्प्ट कर सकते हो. फर्स्ट इज पैन एंड पेपर. पैन एंड पेपर बेस्ड आलस की होंगे थोड़ा सारा कुछ रिटन फॉर्म च होगा, मतलब तुसी मैनुअली सारा कुछ करोगे. ठीक है. जिन्ना भी तुसी एग्जाम अटैम्प्ट करना वो सारा मैनुअली करना. तुसी आंसर्स नोट डाउन करने हैं वो सारे मैनुअली खुद. पैन एंड पेपर चाहे नाम है ਇਹਦਾ बट लाइक आलस वालों ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾइक गाइडलाइंस होंगी है कि आप पेंसिल ही यूज़ करनी है. ओके. सो तुसी पेन एंड पेपर जरूर है बट तुसी पेंसिल यूज़ करनी है. तो तुसी जिन्ने भी आंसर लिखने हैं जो भी उत्थे राइट डाउन करना है सारा का सारा पेंसिल की हेल्प ना करना है. ठीक है. ये होंगे अपना पेन एंड पेपर बेस्ड. ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ CD ਆਲਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਲੀਵਰਡ ਆਲਸ. ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਲੀਵਰਡ ਆਲਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ. मतलब ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਦੱਸਣੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰਨੇ ਹੈ. ਓਕੇ. ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ. ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਡ ਹੈ. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਾਂ CD ਆਲਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ. ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਲੀਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ. ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਾਈਮਿੰਗ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਬੇਸਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 13th ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ. ਹਾਊਐਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ CD ਆਲਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਲੀਵਰਡ ਆਲਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ 3 to 5 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਵਾਂਟ ਕੁਇਕਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਦੇ ਗੋ ਫॉर CD ਆਲਸ, ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਹੈਵ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਔਰ ਹੂ ਕੈਨ ਵੇਟ ਫॉर 13 ਡੇਜ਼ 12 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਗੋ ਫॉर ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਬੇਸਡ ਆਲਸ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ. ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਥ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ CD ਆਲਸ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਬੇਸ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਮਿਥਸ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ. ਡਿਫਿਕਲਟ ਆਇਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ. ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਥਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗੇ. ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਦੀ ਫਾਰਮੈਟ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ.
ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਬੇਸਿਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਟਾਈਪਸ ਜਾਂ 4 ਫਾਰਮੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਰਮੈਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ 4 ਮੋਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਮੋਡਿਊਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਇਲਸ ਐਕੈਡੈਮਿਕ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ AC, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਇਲਸ ਐਕੈਡੈਮਿਕ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾइंड ऑफ पीपल कि ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਇਲਸ GT, ਆਇਲਸ ਜਰਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ 2 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਪਰਪਸ ਹੈ ਅਬਰੋਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ 2 ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੈਟ ਆਇਲਸ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਔਰ GT ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। 2 ਮੋਡਿਊਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਮੋਡਿਊਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਮੋਡਿਊਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਮੋਡਿਊਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ 30 ਮਿੰਟਸ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਬੁੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮੋਡਿਊਲਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਦੈਨ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਚੱਲਦੇ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਜ਼ 1-to-1 ਇੰਟਰਵਿਊ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਵਿਜੀਲੇਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ 5th of Feb ਹੈ, 5th of Feb ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕੈਜੂਲਡ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਇਹ 3 ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ 2nd Feb ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, 1st Feb ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 10th of Feb ਨੂੰ ਆਵੇ। ਬਟ ਜਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਕੈਜੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 5th ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ 18 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ 18 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ 18 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਮੋਡਿਊਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਇਟ ਲਾਸਟ ਫॉर ਅਬਾਊਟ 30 ਮਿੰਟਸ। 30 ਮਿੰਟਸ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਔਰ ਜਰਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ GT ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ GT ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪਲੇ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਰਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਡਿਊਲ ਆਉਂਦਾ ਆਫਟਰ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਡਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਮੋਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ 60 ਮਿੰਟਸ। ਤੁਸੀਂ 60 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੋਡਿਊਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਉਂਡ ਹੈ 60 ਮਿੰਟ, 1 ਆਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30 ਮਿੰਟਸ ਦੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਰੀਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਹੈ ਚਾਹੇ GT ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ 1 ਆਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਡਿਊਲ ਬਚਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 11 to 14 ਮਿੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, 14, 15 ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਿੰਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਅਬਰੋਡ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਡੇ ਗਏ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੋਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਥਾਟਸ, ਆਪਦੇ ਬਿਲੀਵਸ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੱਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਜੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 4 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮੋਟਿਵ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਆਰ ਫਸਟ ਮੋਡਿਊਲ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਮੋਡਿਊਲ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਇਸ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਵਰਆਲ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ 9 ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਇਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਵੀ 9 ਚੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਰੀਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਵੀ 9 ਚੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਚਾਰੋਂ ਮੋਡਿਊਲਸ 'ਚੋਂ ਆਊਟ ਆਫ 9 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਬੇਸਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਬੁੱਕਲੈਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਬੁੱਕਲੈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਲੈਟ ਆਊਗੀ, ਉਸ 'ਚ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਸੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਸੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਕਸ਼ਨ 1, 2, 3 ਐਂਡ 4। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਵੀ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2, 3, 4, ਮਤਲਬ ਈਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਕੰਟੇਨ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 40 ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਹੋਊਗਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਡਫੋਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈਡਫੋਨਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਡਫੋਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਹੋਊਗੀ। ਆਡੀਓ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਪਲੇ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ 3 ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ 2 ਪਰਸਨਸ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਪਲੇ ਹੋਊਗੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਪਲੇ ਹੋਊਗੀ। ਥਰਡ ਜਾਓਗੇ, ਥਰਡ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ 11 to 20 ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੇ,
ਇੱਦਾਂ ਹੀ 21 to 30 ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਊਗੀ ਤੇ 31 to 40 ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ 25 to 30 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਸਰਸ ਮਾਰਕ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁਕਲੇਟ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ 1 to 40 ਤੇ ਉਹ 1 to 40 ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸਿਸ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰਸ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਬੁਕਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ 10 ਮਿੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10 ਮਿੰਟਸ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰਸ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਊਟ ਆਫ 40, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 40 ਆਊਟ ਆਫ 40 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 9 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਸਕੋਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ। ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਡਸ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 to 3। ਉੱਪਰ ਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, no more than 1 word, no more than 2 word or 3 words, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ 3 words ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਤਲਬ no more than 3 words, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 3 words ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, that's it, ਠੀਕ ਹੈ। no more than 2 words ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਚ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। no more than 1 word ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 word ਚ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, that's it। 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹੇ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੀਚੇ 3 ਔਰ ਮੇਬੀ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। 2 ਪਰਸਨਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਮਚ ਇਜ਼ ਦ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਯੂਰ ਹੋਟਲ ਔਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਨੀਚੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ 150, 200, 250, 300। ਦੈਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ 250। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 250 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋ, 250 ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। A, B, C ਜਾਂ D। C ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ C ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਪ ਲੇਬਲਿੰਗ। ਮੈਪ ਲੇਬਲਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਦ ਨਾਰਦਰਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਨਾਰਦਰਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਕ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂ ਦ ਨੌਰਥ ਇਨ ਦ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਾइब्रेरी। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾइब्रेरी ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਪਾਏਗਾ, ਫॉर एग्जांपल 14 ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾइब्रेरी ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਰਾਈਟ 'ਚ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਰਾਈਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਲਾइब्रेरी ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਲਾइब्रेरी, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ।
MCQs भी अपने को काफ़ी टाइप्स के आ जाते होंगे आ, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, मैप लेबलिंग आ गई, बहुत ही ईजी होगा थोड़े वास्ते करना। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कॉन्सनट्रेशन, ठीक है। कॉन्सनट्रेशन होनी चाहिए। ਜੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਫੋਕਸ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਪੈਲਿੰਗਸ। ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਰਡ ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर्म ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਬੁਕਲੇਟ ਆਊਗੀ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਬੁਕਲੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਨ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਲਾਈਕ 1 2 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਸਟ ਫॉर द पर्पस ऑफ फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਔਰ ਅ ਨੰਬਰ ਫॉर ਈਚ ਆਨਸਰ। ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 3 ਵਰਡਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, बट 3 तो ज़्यादा नहीं है, क्लियर। और देन उस बाद लिखा है एंड स्लैश और अ नंबर, तक कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल कि अपन ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕਮਸ शिपिंग एजेंसी कस्टमर कोटेशन फॉर्म। ਹੁਣ ਕੋਈ शिपिंग एजेंसी है, पैकम ਦੀ शिपिंग एजेंसी है, ਤਾਂ ਉਹ कस्टमर कॉलिंग हो रही है, ਉਹਨਾਂ को कोई कस्टमर ने कुछ इंक्वायरी करनी होनी है, उन्होंने कुछ पूछना होना, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀਨੀਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੈਕਬ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਕਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੈਕਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਨੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇਮ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਊਨ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪੋਸਟ ਕੋਡ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਆਡੀਓ। You will hear a telephone conversation between a customer and an agent at a company which ships large boxes overseas. Good morning, Packham's shipping agents. Can I help you? Oh, yes. I'm ringing to make inquiries about sending a large box, a container, back home to Kenya from the UK. Yes, of course. Would you like me to try and find some quotations for you? Yes, that'd be great. Thank you. Well, first of all, I need a few details from you. Fine. Can I take your name? It's Jacob Mkere. Can you spell your surname, please? Yes, it's M-K-E-R-E. Is that M for mother? Yes. Thank you. And you say that you will be sending the box to Kenya? That's right. And where would you like the box picked up from? From college, if possible. Yes, of course. I'll take down the address now. It's Westall College. Is that W-E-S-T-A-L-L? Yes, college. Westall College. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪਲੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਮਾਰਕ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਕੇਅਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਲ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਪੈਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਨਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਜ਼ ਵੈਸਟਾਲ ਕਾਲਜ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸ ਆਪਣਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ 30 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਪਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਗੀ
ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਲੈਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਸਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕੋ। This was all about our listening test. Now moving to the reading test. Okay, देखो ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇजेस ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜੋ, ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਜਨਰਲ 3 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਓਕੇ। 3 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸੈਕਸ਼ਨਸ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब पैराग्राफ नहीं बट ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 13 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ 13 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ 13 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ 14 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। 14 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਗੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇਜ 3। ਪੈਸੇਜ 3 ਜਾਂਦੇ ਆ 27 to 40 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੈਸੇजेस ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਿੰਨੋਂ ਪੈਸੇजेस ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਡਾਂਸ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਡਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਲਾਈਕ ਇਹਦਾ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਫਸਟ 13 ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇਜ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ 13 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ, ਮਤਲਬ 14 to 26 ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਸਟ 27 to 40, ਉਹ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 40। ਹੁਣ ਇਹ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ 13 ਐਂਡ 40, ਟੋਟਲ 40 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਦਾ 60 ਮਿੰਟਸ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ 60 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਕਲੈਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਆਨਸਰਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਟ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ 10 ਮਿੰਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਨਸਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਦੇयर इज नो सच केस इन ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਮਾਰਕ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ 10 ਮਿੰਟਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 60 ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਹੀ ਆਨਸਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਜ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਜ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 to 40 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸੇ ਪੇਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਆਨਸਰਸ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਵੀ 1 to 40 ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਟ in case of reading you would not get any extra time, so you have to manage it on your own self, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, you have to manage it on your own। ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ। 60 ਮਿੰਟਸ ਡੈਡੀਕੇਟਡਲੀ 60 ਮਿੰਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਪ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 to 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਲਾਈਕ 5 or 6 ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਆਨਸਰ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ
ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੋਂ ਆਨਸਰਸ ਮਾਰਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੂਟੇਬਲ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਕ ਕਰੋ। ਆਪਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਗਾਓ। ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਨॉट ਗਿਵਨ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਨॉट ਗਿਵਨ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਹੈ, ਪੈਸੇਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੂ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਲਸ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਨॉट ਗਿਵਨ, ਹੁਣ ਨॉट ਗਿਵਨ ਜਨਰਲੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਨॉट ਗਿਵਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ? ਟਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਾਲਸ ਮਤਲਬ ਆਪੋजिट स्टेटमेंट है, कुछ गलत किया उन्होंने तो आप फॉल्स मार्क करना। नॉट गिवन मतलब अगर कुछ मिसिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल पैसेज च थोड़ी इन्फॉर्मेशन गिवन सी, पैसेज जिहड़ा ऊपर कॉम्प्रीहेंशन दिती होगी वो पैसेज च इन्फॉर्मेशन गिवन सी कि डॉग्स आर वन ऑफ द लॉयल एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। जिहड़े लॉयल एनिमल्स हुंदे ने उन्हां विचों एक है, या डॉग्स आर मोस्ट लॉयल एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ये आपां नूं इन्फॉर्मेशन गिवन सी। दैन नीचे जाके ना थोड़ा क्वेश्चन बनाता कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 15 दिता होया थोनू, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ही है। क्वेश्चन थोनू देता कि डॉग्स एज वेल एज कैट्स आर लॉयल एनिमल्स, ठीक है। डॉग्स की तो गल कीती सी, डॉग्स पर तो लिखिया सी लॉयल एनिमल्स है, पर पूरे पैसेज च कैट्स की तो किते गल ही नहीं हुई। तो अपनी स्टेटमेंट के अगे आपां की मार्क करांगे? नॉट गिवन। क्यों? चाहे डॉग्स की इन्फॉर्मेशन गिवन सी बट कैट्स बारे तो कुछ भी नहीं सी ना दिता। सो इस करके नॉट गिवन का पर्पज यही होंगे। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आ सकते, येस नो नॉट गिवन आ सकते। तो ऊपर बस आप रीड करना है कि ट्रू फॉल्स गिवन है कि येस नो गिवन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। हुण उन्होंने तो उपर दिता सी कि तुसी ट्रू या फॉल्स के टर्म्स आंसर करना, तुसी आंसर करे येस नो के टर्म्स तो गलत हो जाऊगा, ठीक है। नैक्सट इज अपने को मैचिंग हैडिंग्स आ जाती है, या होर भी बहुत सारी अपने को टाइप्स आ जाती हैं। जो आप अटैम्प्ट करना शुरू करते हैं वो ईजीली हो भी जाती है, कोई ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कोई डिफिकल्ट लैवल नहीं होंदा, तो तुसी ईजीली कर सकते हो। इट्स वेरी ईजी, ठीक है। यस, देर आर सम स्पेशल नोट्स के अगर मान लो तुसी बिजनेस स्टूडेंट हो या फिर तुसी कोई कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कोई टर्मिनोलॉजी तुसी कोई रीडिंग अटैम्प्ट कर रहे हो, उस टर्मिनोलॉजी आ गई मैडिकल, ठीक है। हुण मैडिकल की टर्मिनोलॉजी तुसी किद्दां समझोगे? सो डरन वाली कोई गल नहीं होंदी, इस जो नीचे ना ग्लॉसरी दे दिंदे हुंदे, मतलब अगर कोई इदां दी पर्टिकुलर टर्म है तो उहदा नीचे वो मीनिंग डिफाइन कर देंगे, ओके। नैक्सट दिस इज वन ऑफ द टाइप्स जिद्दां मैचिंग हैडिंग्स की गल कर रहे सी, ठीक है। हुण ये ना एक पैराग्राफ दिता होया, ये पैसेज नहीं है, ये पैराग्राफ है जिहड़ा एयर रेज के नीचे आपां नूं ए ऑप्शन करके दिता होया, ये आपां नूं ब्रैकेट्स इत्थे गिवन है। सो ये ना एक जिहड़ा अपना पैराग्राफ है या अपना पैसेज है, टोटल पैसेज का नाम है एयर रेज, ठीक है। बट ओदे अंडर अपने को एक छोटू जिहा पैराग्राफ दे रखा जिन्हों आपां नाम देता या जिन्हों आपां सिंबलाइज कर रहे हैं ए दे के, ठीक है। हुण इहदे नाल दी अपने को टाइप ऑफ क्वेश्चंस की आ सकते हैं, लिस्ट ऑफ हैडिंग्स। जदों ही तुसीं पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, अगेन मैं फिर बार बार कह रही हूँ पैसेज और पैराग्राफ च बहुत डिफरेंस है। पैराग्राफ्स होंगे छोटे, ठीक है, उन्होंने हार्डली 7-8 लाइन्स होंगियां, इदा के अपने को नंबर ऑफ पैराग्राफ्स दिते होंगे, लाइक 7 और 8 6 कुछ भी दिते होंगे, इस तो ज़्यादा नहीं होंगे, इन्ने ही होंगे। वो सारे पैराग्राफ्स मिल के पैसेज बनाते हैं। थोड़ा टॉपिक दिता होगा, मैं थोड़ा गल करूँगी कि एयर रेज पैसेज रीड करो, मतलब सारा का सारा पैसेज रीड करो, ठीक है। जो मैं थोड़ा कहता कि एयर रेज ए नंबर पैसेज या 1 नंबर पैसेज 2 नंबर पैसेज 3 नंबर पैसेज रीड करो, तो तुसी सिर्फ वो छोटा जा पैराग्राफ ही रीड करना है। सो इदा दी ही अपने कोई क्वेश्चन की टाइप आ जाती है कि तुसी पहले पूरा ए जो अपन पैराग्राफ है रीड करोगे, वो जो रीड किया अगर तुसी मीनिंग ਉਹਦਾ सही समझे हो तो जी अपन साइड च अपन लिस्ट ऑफ हैडिंग्स इत्थे दित्तियां हुई है, साइड च अपन लिस्ट ऑफ हैडिंग्स दी हुई है। हुण इन्हां विचों अगर सही मार्क कर लोगे तो ये थोड़ा स्कोर अच्छा आ जाऊगा, इंप्रूव कर लोगे, सही मार्क हो जाऊगा। सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जे तुसी उहदा मीनिंग अच्छे तरीके ने एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तुसी सही आंसर्स ही मार्क करोगे। सो दिस इज वन ऑफ द टाइप्स कि तुसी इस तरीके के टाइप के क्वेश्चंस भी आउणगे और तुसी इन्हां नूं ईजीली अटैम्प्ट कर सकते हो।
सेकेंड टाइप वी हैव ट्रू फॉल्स, ठीक है। अपन जिदा एक स्टेटमेंट दी हुई है तो स्टेटमेंट अगेन थोड़ा ठीक लगती है दैन इट्स ट्रू, नहीं लगती फॉल्स, थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग लग रही है तो उन्होंने कह सकते हो कि नॉट ट्रू, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द टाइप्स वी हैव। नेक्स्ट इज आर राइटिंग। ओके सो वी आर डन विद रीडिंग। रीडिंग आई होप सारे ਨੂੰ समझ आ गया होगा कि लिसनिंग ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ 40 ਮਿੰਟਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ 60 ਮਿੰਟਸ 1 ਆਰ। ਸੇਮ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਹੁਣ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਰੀਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋਈ मैं तो प्राइवेट जाऊंगी। ओके सो आवर नेक्स्ट मॉड्यूल विल बी राइटिंग, ठीक है। रीडिंग कर ली, लिसनिंग कर ली, मतलब आप इनिशिएट कितों करांगे, लिसनिंग तो। लिसनिंग अपनी कितनी देर चलूगी, अराउंड 40 मिनट्स, 40 मिनट्स का टाइम लगेगा एंड देन आऊगी अपने को रीडिंग। रीडिंग च आप करांगे 60 मिनट्स टाइम डिवोट करांगे एंड देन उस तो बाद आता अपने को राइटिंग मॉड्यूल। हुण राइटिंग मॉड्यूल च आप की कुछ करना होंगे अगेन ये भी अपने को 60 मिनट्स और 1 आवर तक का टाइम होगा अपने को इनू सॉल्व करने वास्ते, ठीक है। हुण देखो हुण जिद्दां लिसनिंग च 4 सैक्शन सी, रीडिंग च 3 रह गए, इदां अपने को राइटिंग च सिर्फ 2 सैक्शनस रह जाते होंगे। देयर आर ओनली 2 सैक्शनस इन केस ऑफ राइटिंग मॉड्यूल, ठीक है। हुण 2 सैक्शनस किस बेसिस ते डिवाइड कीते होए आपां, हुण 2 सैक्शनस च ना आपां राइटिंग करनी है, मतलब कुछ लिखना है। लिखना की है देखो, फर्स्ट इज टास्क 1, आपां टास्क 1 लिखना है एंड टास्क 2, टास्क 2 लिखने, 2 टास्क लिखने होंगे। जो अपना टास्क 1 होंगे दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग, ओके, उन्होंने आप कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। और जो अपना टास्क 2 होंगे दैट इज कॉल्ड एसे राइटिंग। सो आप जो टास्क 1 है वो एक रिपोर्ट लिखनी है, बट जो अपना टास्क 2 है वो आप लिखना है कोई एसे। हुण जो टास्क 1 है ऐसा तो है नहीं कि कितना मर्जी लिख दी है क्योंकि 60 मिनट्स वाला टाइम है। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ वर्ड लिमिट ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ दैट इज 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स फॉर टास्क 1। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ टास्क 2 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ वर्ड लिमिट ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ दैट इज 250 वर्ड्स। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ टास्क 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ 150 ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। टास्क 2 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ 250 वर्ड्स लिखने ही लिखने ਆ, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट राइटिंग कि उन्होंने च ਆਪਾਂ ਕੀ कुछ करना है। बहुत ईजी होएगा ये भी सारा कुछ नहीं करना। राइटिंग इज बेसिकली कि अगर थोड़ी ग्रामर ठीक है, थोड़ा सेंटेंसेस बनाने आते हैं तो तुम ईजीली राइटिंग कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द ईजीएस्ट मॉड्यूल्स। एक्चुअल चीज़ ही होंगे कुछ भी नहीं करना। जो थोड़ी ग्रामर ठीक है, थोनू सेंटेंसेस का पता है कि केड़ा टेंस है, की बनाना है, किहड़े टेंस च गल करनी है, तुम ईजीली कर सकते हो। ऐसे भी अगे नहीं थोनू सेंटेंसेस बनाने होंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना होंगे, गुड, वेरी गुड, तुम ईजीली कर सकते हो, ठीक है। जो टास्क 1 होंगे उस करना की होंगे, जो अपने को इतने गिवन है डिस्क्राइब अ टेबल, चार्ट, ग्राफ, इलस्ट्रेशन, डायग्राम और मैप एंड स्पेंड अबाउट अपन गिवन है 20 मिनट्स। हूँ देखो हूँ जी वर्ड लिमिट है, जी अपन वर्ड लिमिट है वो अपन दिती सी किन्नी ये वास्ते 150 वर्ड्स। मतलब इदा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम 150 तो ऊपर नहीं जाना, बस लोअर लिमिट होंगी है अपनी, ठीक है, कि 150 तो नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना, 150 तो घट नहीं रहने चाहिए थोड़े वर्ड्स, 150 तो अबव जा सकते हैं। 150 तो अबव इदा भी नहीं कि तुम जिन्ना मर्जी लिखी जाओ, 160, 170, 175 वर्ड्स तक
यू कैन ईजिली गो अप टू 175, ठीक है, क्योंकि इन्ना तो आप लाइक ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਲਾउंस ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਸਕ 2 1। ਸੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ 150 ਵਰਡਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 60 ਮਿੰਟਸ ਹੈ 60 ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟਾਸਕ 2, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟਾਸਕ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਾਂ ਜਰਨਲੀ 20 ਮਿੰਟਸ ਹੀ ਡਿਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਮਿੰਟਸ ਡਿਵੋਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਟਾਸਕ 2 ਆ ਗਿਆ। ਟਾਸਕ 2 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 250 ਵਰਡਸ। ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ 250 ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 250 ਵੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਆ ਗਿਆ। 250 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਬਟ 250 ਤੋਂ ਅਬਵ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 250 ਤੋਂ ਅਬਵ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? 280 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 285 ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 40 ਮਿੰਟਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਸਕ 1 needs 20 minutes whereas task 2 needs 40 minutes, okay। so these are the two types, ਜਾਂ ਇਹ ਦੋ ਟਾਸਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਦੋ ਟਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟਾਸਕ 1 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਟਾਸਕ 1 ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ ਚਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਬਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 2002 ਐਂਡ 2010। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਈਅਰਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। 2 ਈਅਰਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? देखो फर्स्ट टाइप जो ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे दैट इज बार चार्ट। ਹੁਣ बार चार्ट 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਈਅਰਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2002 ਐਂਡ 2010। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਬਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 2002 ਐਂਡ 2010। ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਾਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਡਾਰਕ 'ਚ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹ ਲਾਈਟ 'ਚ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਬਾਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਡਾਰਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ 2002 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆ ਗ੍ਰੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਗ੍ਰੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ 2010 ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਔਰ ਪਿੰਕ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਿਗਰਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਨੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਨਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਫॉर एग्जांपल 2002 ਚ in the year 2002 only 10 people owned computers who had no high school diploma। बट उस तो बाद देखो 2010 ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। बट their number rose to 40 when but their number rose to 40 in the year 2010। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਫਾਲ ਕਰ ਗਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਬਸ ਇਹ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਟਾਈਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਸ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਵੀ ਹੈਵ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਪਾਈ ਚਾਰਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਪਾਈਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਟੈਬੂਲਰ ਚਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਆ, ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫॉर एग्जांपल ਫਿਸ਼ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਕਿ ਫਿਸ਼ ਐਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਫਟਰ 3 ਵੀਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਫਿਰ 4 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਰੈਡੀ ਟੂ ਲੇ ਐਗਸ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੈਪ। ਮੈਪ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੋਕਫੋਰਡ ਦੀ, ਸਟੋਕਫੋਰਡ ਇਨ 1930 ਐਂਡ ਸਟੋਕਫੋਰਡ ਇਨ 2010। ਸਟੋਕਫੋਰਡ 1930 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗਾਰਡਨ ਸੀ, ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਰਡਨਸ ਔਰ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ 2010 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਮੈਪ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਸਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟਾਸਕ 2, ਸਿੰਪਲ ਐਸੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸੇ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਚੇਂਜ ਹੋਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਮੈਚਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੋਣਗੇ ਟੌਪਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਟੌਪਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਲਿਖਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ। ਸਿੰਪਲ ਇਹ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਆਰ writing module. Now move to our last but most important and the least time consuming module, that is speaking module, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 30 ਮਿੰਟਸ 40 ਮਿੰਟਸ 1 ਆਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਲਾਸਟ ਫॉर 11 to 14 ਮਿੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਾਈਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 17 ਫੈਬ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, 20 ਫੈਬ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ 11 to 11:20 during the time of 11 to 11:20 you have a speaking interview or a interview scheduled, ठीक है। थोड़ा इंटरव्यू स्कैड्यूल किया जाऊगा तो टाइम स्लॉट मिल जूगा थोड़ा, तो तुसी उस टाइम स्लॉट 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਨਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਾਂ ਇਨਵੀਜੀਲੇਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ 3 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 3 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਾਈਕ 15-16 ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨॉर्मल ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 3 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ that is called introduction, simple introduction ਹੋਗੀ। introduction in the sense ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ like what is your name, where do you come from, tell me something about yourself, tell me something about your hometown, do you like your hometown, or he could ask like where do you live in a house or flat, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਇੰਟਰੋ 'ਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰੂਗਾ। ਫॉर एग्जांपल ही कैन आस्क डू यू लाइक टू ग्रो प्लांट्स, ठीक है, या फिर वो पूछ सकते हैं डू यू लाइक टू ईट चॉकलेट्स, ठीक है,
या फिर कुछ और कह सकते हैं, मान लो वीकेंड्स ही उन्हें गल करती कि हाउ डू यू यूजली स्पेंड योर वीकेंड्स। तो इदां दे बिल्कुल सिंपल सॉर्टेड जे क्वेश्चन होंगे कि अगर थोड़ी फ्लुएंसी अच्छी है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हो, तो तुसीं ईजिली उन्होंने आंसर कर सकते हो। दैन जो ये इंट्रोडक्शन वाला जो अपना पार्ट होंगे ये जनरली लाइक 3 to 4 मिनट्स का होंगे, ठीक है। तो उस तो बाद जो अपना सैकेंड पार्ट आता है, सैकेंड पार्ट को आप कहने होंगे आ क्यू कार्ड, ठीक है। क्यू कार्ड मीनस वो थोनू ना एक टॉपिक दूगा, दैन वो नीचे थोड़े जे क्यूज दूगा। फॉर एग्जाम्पल ही कैन आस्क डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग सॉन्ग, ठीक है, या फिर वो कह सकता है डिस्क्राइब अ फेवरेट पर्सन, योर फेवरेट पर्सन ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। दैन वो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिते होंगे, हु दिस पर्सन इज, ठीक है। आप क्वेश्चन यही ले लें, डिस्क्राइब योर फेवरेट पर्सन ऑन सोशल मीडिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु दिस पर्सन इज, वाई डू यू फॉलो दिस पर्सन, वट दिस पर्सन डज, ये बंदा करता की है, एंड लास्ट वाई दिस पर्सन इज पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। हूँ टॉपिक देता थोनू, हूँ टॉपिक देने तो बाद वो थोनू कहूगा कि यू हैव 1 मिनट टू प्रिपेयर, थोनू 1 मिनट का टाइम दूगा कि तुसी ये जो मैं तेनू टॉपिक दिता तुसी इहनू 1 मिनट तक प्रिपेयर करो, इसकी कोई स्टोरी बनाओ, ठीक है। दैन उस तो बाद जो थोड़ा 1 मिनट खत्म हो गया, ही वुड से योर 1 मिनट इज ओवर और योर टाइम इज अप, नाउ यू हैव 2 मिनट्स टू स्पीक। हूँ फिर उस तो बाद 1 मिनट प्रैपरेशन टाइम तो बाद थोनू 2 मिनट दूगा प्रिपेयर करने वास्ते, ओके। तो सॉरी 2 मिनट दूगा थोनू उहदे उत्ते बोलने वास्ते। तो थोड़े को 2 मिनट का टाइम होगा, तुसी उस च कॉन्सटेंटली बोलना है उस टॉपिक बारे जो उन्होंने दसिया सी थोनू, क्लियर। सो अपना 1 मिनट प्लस 2 मिनट 3 मिनट्स अपने इस च कवर हो जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 2 मिनट्स तक ही बोलना है, 2 मिनट्स तो बस अगे नहीं जाना क्योंकि वो थोनू आप ही रोक देंगे उत्थे। हो सकता है थोनू 130 या 140 सैकेंड्स के उत्ते ही रोक लें, ठीक है। 2 मिनट्स तो अगे हार्डली कोई एग्जामिनर जाता होंगे। दैन उस तो बाद थर्ड पार्ट जो आता अपना स्पीकिंग इंटरव्यू च लास्ट जो अपना होंगे दैट आर कॉल्ड फॉलो अप क्वेश्चनस, उन्होंने आप कहने हैं फॉलो अप क्वेश्चनस। फॉलो अप क्वेश्चनस मतलब जनरली की होंगे है कि जो थोड़ा टॉपिक जिस जो क्यू कार्ड आया ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड वो पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिदा अपना टॉपिक सी कि सोशल मीडिया की गल कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वट काइंड ऑफ सोशल मीडिया एप्स आर पॉपुलर इन योर कंट्री, ठीक है, या विच सोशल मीडिया एप्स डू यू लाइक टू यूज़, इस तरीके का। या फिर हो सकता है बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक कुछ पूछ लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा कुछ भी डिफरेंट टॉपिक पूछ सकते हैं, डू यू लाइक टू ईट चॉकलेट्स, या वट काइंड ऑफ चॉकलेट्स आर मोस्ट एक्सपेंसिव इन इंडिया, वाई पीपल लाइक टू ईट चॉकलेट्स, इदा के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। सो क्यू कार्ड तो बाद भी कुछ फॉलो अप क्वेश्चन होंगे जो पूछ सकते हैं, ठीक है। वो जनरली पूछते भी होंगे लाइक 6-7 क्वेश्चन जो पूछते हैं जनरली। सो इस तरीके का जो अपना 11 to 15 मिनट्स वाला जो टाइम होंगे वो ये कवर होंगे, ठीक है। वो थोड़ा बस कॉन्वरसेशन चलूगी, होर कुछ नहीं होगा। फेस टू फेस इंटरव्यू है, थोड़े सामने एक एग्जामिनर बैठा होगा, वो थोड़ा क्वेश्चन पूछूगा, तुसी आंसर करने और वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग होगी है, ठीक है। सो यही अपना स्पीकिंग मॉड्यूल होंगे। स्पीकिंग मॉड्यूल के नाल ही अपना जो आज का एग्जाम होंगे वो एंड हो जाता है, ठीक है। ये लास्ट मॉड्यूल होंगे, इस तो इलावा अपने को होर कोई पैरामीटर नहीं होंगे जज करने वाला, यही 4 पैरामीटर्स के बेसिस अपन जज कर देंगे। सो आइल्स इज ऑल अबाउट लाइक जजिंग योर लिंग्विस्टिक स्किल्स, ठीक है। जनरली लोग समझ लेते कि शायद ओपीनियन भी जज कर दे, नो, ओपीनियन कदे भी जज नहीं होंगे थोड़ा इतने, ठीक है। थोड़ा किसी चीज़ में लैके ओपीनियन है, थोड़ा पर्सनल ओपीनियन है, बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ओपीनियन मैटर्स। रिप्रेजेंट कितना सोहना कर रहे हो तुसी अपने ओपीनियन में, वो चीज़ मैटर करो, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ओरिएंटेशन कि किस तरीके आप आइल्स नूं अटैम्प्ट करना है, किद्दां हुंदी है, कि आपां ट्रिक्स या टिप्स वो अगे तुसी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यही सी, इट्स ऑल अबाउट ओरिएंटेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ आइल्स। आई होप you all have understood, so thank you candidates.